дуруд ҳамватанони азиз, барномаи навбатии нақш аст ва мо гурӯҳи эҷодӣ ин лаҳза тасмим гирифтем ки атрофи намоишномаи моҷарои имтиҳон аз Театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуҷон Воҳидов ба шумо маълумот диҳем. суҳбатҳорои барномаи имрӯзаи мо ҳастанд яке аз қаҳрамонони ин намоишнома, ҳунарпешаи соҳиби истеъдоди театр ва синамо Диловар Неъматов. саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисоратон. ташаккури зиёд, хуш омадед. аслан чеҳраи шуморо тамошобинон тариқи филмҳо дар образи мусбат мешиносанд. як маҳорати нотакроре доред ки коргардонҳо аз рӯи ҳамин образ дар намоишнома ва филмҳо шуморо интихоб мекунанд. вале дар намоишномаи моҷарои имтиҳон нақшатон тамоман фарқ мекунад. барои худи шумо офаридани нақши донишҷӯ дар ҳамин намоишнома чӣ гуна буд? албатта бори аввал ки ба ман ҳамин нақши собирро додан, нақше ки донишҷӯ аст, сода аст, яъне ки устод ҳунарманди халқии ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи Абабдуллои Рӯдакӣ, устод Мирзоватан Миров ҳамин нақшро ба ман боварӣ кард, доданд. лекин албатта ба ман мушкил буд вақте ки аз нақши манфию ба нақши мусбӣ яъне ки мегузарӣ, камтарак мушкил буд, яъне ки масака. албатта ба ман мушкил буд, лекин ман шабу рӯз кор кардам, яъне ки хобам накардам, ҳамин нақшро ба сари баланд, яъне ки ба рӯи саҳна ба тамошобин нишон додам. намоишнома бо базму суруд оғоз меёбад. дар ин лаҳза шумо ҳам мерақседу ҳам аз ишқи ду ҷавон ба хашм меоед. каме атрофи ҳамин эпизод нақл мекардед? ман рости гапро гӯям, вақте ки онҳо ишқварзӣ мекунанд, ман камтарак яъне ки ба онҳо ҳасад мебарам. ё ки рашк мебарам? рашк мекунам, ҳасад мебарам ки инҳоро бинед, яъне ки инҳо ишқварзӣ мекунанду ман не. рашки давраи ҷавонӣ аст. яъне ки ман диловар нестам, ҳунарманд нестам, ман ҳамон бачаи яъне ки донишҷӯи яъне ки собир ҳастам. собире ки ба ишқи ду ҷавон яъне ки рашк мекунад. ҳар бор ки ин ҷавони ошиқу қоматбаландро дар саҳни донишгоҳ мебинед, бо ҳилаву найрангҳои хеш овораед ва аз дуруғу мадҳи хеш ҳатто шарм накарда баръакс нерӯ мегиред. дар худи ҳамин асар ҳам образи шумо ҳамин гуна эҷод шудааст? бале, ҳар чизе ки дар ҳамин сценария ҳаст, ҳамон яъне ки ба тамошобин нишон медиҳад. ростӣ бо Диловар Неъматов тӯли солҳои зиёд аст, агар хато накунем 11 ё 12 сол шуд, 13 сол шуд бо Диловар Неъматов дар ин саҳнаи кӯчак ҳамбоз ҳастем. хеле роҳатбахш аст, ба хотире ки Диловар худ дар ҳамин театр камолот ёфтааст, ба хотире ки аз ин 10-солагӣ чун ки 11-солагӣ дар ҳамин театр аст. хеле сода бозӣ мекунад, зинда бозӣ мекунад, самимӣ бозӣ мекунад. як ҷое ки як шӯхӣ мекунӣ, қатиш 10 маротиба бо ту шӯхӣ мекунад. ҳамин хеле озод аст. дар намоишномаҳо бо Диловар ман роҳат мекунам бозӣ кардан. вақте ки расул мегӯяд, маро мегӯяд ки Собир Сокина дар куҷо аст, ман мегӯям ки намедонам, ҳоло наомадааст. дар ҳоле ки шумо медонед? дар ҳоле ки ман медонам ки Сокина дар ҳамин ҷа аст, лекин ман яъне ки рашк мекунаму мегӯям ки не, дурӯғ мегӯям ки не, нест, Сокина нест. масалан Сокина меояд мегӯяд ки расул дар куҷо аст, ба ман дар кур аст, ман мегӯям ки ба Ховалинг рафтааст. албатта ба Ховалинг нарафтааст. Сокина яъне ки расулро мепурсад, расул Сокинаро. аман рашкам меояд, яъне ки дурӯғ мегӯям ки не, ман намедонам, расул ба Ховалинг рафтааст. худаш чӣ гап? ҳеҷ чиз намефаҳмам. Собир, агар каме барвақтар меомадӣ, дар ин ҷо як саҳнаи аҷоибро тамошо мекардӣ. Саҳна аз ин амадиртар мешавад. худаш чӣ гап? Репетитсия. Репетитсия? хеш аз ту ина қора гуфт. ай боз чӣ гап саҳнаи аҷоиб? ҳамин фарӯшхона маро хориҷӣ гумон карда қариб 10 бор роҳи меҳмонхонаи Тоҷикистонро нишон дод. хайрият, роҳи Ховалингро нишон надодааст. ё тавба, ё тавба. дуяшон дар саҳни донишкада базми ҷамшедӣ ташкил карданд. ягон кас дидамонад чӣ мегӯянд? чӣ? онҷа донишкадаи саҳна ҳар кас метавонад ҳунарашро нишон диҳад. Сокина кани Сокина? ту надидӣ? надидам. аз муҳлати ваъдагӣ қариб ним соат гузашт. чӣ гапш набошад? намедонам. гӯш кун расул,
مبادا پدر مادرش اومده به خوالی نبوده باشم. این اثر بور اول سال 1984 در تئاتر کلوب تهیه کردم. سبب انتخاب این اثر اول اینکه دراماتورگی خیلی خوب بود، بند و بست خوب داشت، موضوع انتخاب موضوع بسیار زمانه‌ای بود، از حیات دانشجویان همون دوره شوروی، داوطلبان دوره شوروی، از حیات جوانان، از احساسات‌های باطنی جوانانی که داوطلب هستند به دانشگاه داخل شدن می‌خواهند. در گرد همین یک سیوژه ساخته است عبدالسلام عطابایف با نام ماجرای امتحان. بعد گذشت چندین سالها من به خلاصه آمدم که ضروریت دارد این اثر از نو روی صحنه بیاید، زیرا موضوع جوانان، موضوع دانش طلبی، خاراکتر خصوصیت‌های جوانان، اینا موضوع و پرابلم‌های همه وقته هستند، اینا کهنه نمیشن. و بعدا سال 2019 اینا در تئاتر جوانان به صحنه گذاشتم که خیلی هنرمندان بالیاقت و با استعداد نقش ها را اجرا میکردند. اینها هنرمند خلقی تاجیکستان رجبگل قاسمова، ارتستان جوان تئاتر دلاور نعمتov، منوشهر حبیبov و چند نفر دیگر. یک قریب 2-3 گروه بازی میکردن. سپکتاکل قریب یک 5-6 سال در رپرتوار تئاتر جا داشت و بسیار تماشابینان خیلی زیاد آن را دیدن. علی اساس خوانندگان صنف 8 9 10 دانشجویان دانشکده‌های عالی و بسیار با شوق و با رغبت تماشا می‌کردند. کارگردان شناخته تئاتر میرزا میرو در این نمایشنامه بهترین لحظه‌های دانشجویی را با نقش‌آفری هنرپیشه‌های جوان روی صحنه تئاتر آورده است که تماشایش برای بیننده نیز خیلی جالب است. تا جای من درک نمودم شما در این نمایشنامه عاشق و شیفته ساکنه هستید که برابر دیدنش هم می‌رقصید و هم می‌بولید. البته من ساکنه رو دوست می‌دارم، لیکن ساکنه من رو قبول نمیکنم. من ساکنه رو میبینم، من ساکنه رو دوست میدارم. هم وقتی که ساکنه رو دیدم، من در همون لحظه یعنی که به رقص میدرورم، یعنی که من پیش اون کس خودم رو یعنی که نشون میدم که با من عاشق شود. البته ساکنه یعنی که من رو انتخاب نمیکنند. با یک نگاه بپیچونم با 2 نگاه بند و بست. چی خیلی بند و بست؟ انا میخواد بند و بست. من سلام کردم و سانی فردا شود توی ما و شما زن و شوی. صابیر من با تو شوخی نکرده ایستادم. با من گوی رسول با کجا رفت؟ نمیدونم. بگذار خوب از او کشم انا سانی قدری مرد میدونم. صابیر با اینجا اومده بود؟ من از ساعت 7 در همین جا اگر می اومد میدیدم. نه
تو دروغ میگویی. اگر دروغ گویم قسم میخورم عقلموی تو برای درست شود. اکنون باور کردی؟ صابر، من به قسم های تو باور نمی کنم. لیکن تو در کجا بودن رسول رو میدانی؟ نمیده. خوشا سر دادم. خوش کنه رسول. خدایا نخواه که مرده باشد. ضروریت دیو مراتب به صحنه گذاشتن آن بود که سالهای اخیر از طرف دراماتورگان تاجیک نوشتن اثرهای موسیقی دراموی یا موسیقی مذهبی قریب برهم خورده بود. قریب هیچ کس در این ژانر اثر ایجاد نمیکرد. ولی ژانر موسیقی مذهبی و موسیقی دراموی ژانر دوست داشته مردم تاجیک است. بنابراین من بار دیگر به این اثر مراجعت کردم و آن را روی صحنه آوردم. نو دانشگاه رو ختم کرده بودیم، با تئاتر کار آمده بودیم. من در اونجا همبازی یک هنرمند دیگه بهرام عابدов بودم. در تئاتر برای هنرمند یک جا رفتن در یک رول دو کس رو بند میکنن، سه کس رو بند میکنن که نمایش تئاتر رفتن گیرد. بعد بهرام رفت، من خطی دلاور نگمتوف خیلی در نمایشنامه بازی کردیم. خیلی در سطح عالی بود. خیلی اون وقتا جوان بودیم، سبک بودیم، یوش بودیم. آنقدر با یادم نیست لحظه های بازی ها و تمرین های تئاتری، لیکن نمایشنامه ها خیلی با یادم است که معلمای عزیزمون ما رو چندین بار که در صحنه بازی میکردیم من دلاور رو بسیار تنبیه میدادن، آگاهی میدادن که نکنید، خیلی خطاگی نکنید، خیلی نکنید. خیلی خلاص دیگه با دلاورم در اون نمایشنامه بازی کرده ایم. در ژانر فاجعه خوب است که در ژانر درام یا که مسکه اصلا دلاور در همین سه ژانر هم نقشه خودش اجرا کرده میتواند. شاید این از آن سبب باشد که خیلی که ماوگلی مثلا در خردسالی در جنگل میافتد بین چیگه درنده ها مثلا حیوانات، دلاور هم با مانند ماوگلی مثال در سنی نمیدونم 9 ساله بود چند بود که در همین تئاتر در جنگل صنعت افتاد. زیر دست استاد بردی مینگبایوف آموخت، هنر آموخت، سخن گفتن آموخت و همه استادان بزرگی که در تئاتر هستند به دلاور در سن خردسالیش تعلیم دادند و از همین خصوص هم باشد که دلاور در کدام نقشی که با او سپریده نشود از طرف کارگردان ها او زود همون نقشه از خود میکند و اجرا میکند، هم در ژانر مضحکه، هم در ژانر دراما، هم در ژانر فاجعه. مقصد یگانه صابر همین است که این دو دل داده رو از همدیگر جدا نماید. بله، از همدیگر جدا کنند. لیکن میگویند که انسانی بد هیچ وقت به مقصدش نمیرسد. آنها یک جویه میشوند، آنها یک دیگریشون رو یعنی که زن و شوهر میشوند، اما در مابین میمونند. دستش همین خیلی ملایم که از شما پرسن گوید که صابر کیها مرده بود. تابوت بیارید و برداشته برید. لیکن گوید که مرده ما رو به مال نبرد. از زبانش کنم کرده رو گرفته و میدونست دود نکرد. یک دختر خوش رو موچیک نکرده من از دنیا رفتم. همه دخترای موندگی نصیب شما. راستی گپ من این خیلی مرده نمیخوام، از مرگ میترسم. بهترش رفته پنهان شدن در کار.
نسکو؟ نسکو کنیوا؟ صابر تو زنده ای؟ لحظه خود را در آوان دانشجویی احساس کردن برای هنرپیشه چگونه بود؟ نمایشنامه که در ژانر مضحک است چند مرتبه پیشکش مخلصانه تئاتر گردیده است. باور کنید دوره دانشجویی بهترین دوره است. یعنی که من دانشجو رو بازی میکنم، خودم که دانشجو نیستم، من نقش دانشجو رو بازی میکنم، همین لحظه یعنی که میگویم که من دانشجو هستم. در صحنه من دانشجو هستم، از صحنه من هنرمند هستم. نمایشنامه ماجرای امتحان که در ژانر مضحک است، اگر خطا نکنم 6 سال یعنی که پیشکش تماشابین گشت و دانشجویان این نمایش رو یعنی که پیشکش کردیم در صنفایی که از صنف 9 تا صنف 10 11 پیشکش تماشابین کردیم. یعنی که بهترین نمایش بود، یعنی که قبول میکردن نمایشنامه، یعنی که در تالار میشیشتن، یعنی که با دل خرسند از تئاتر میبرآمدن، میگفتن که در حقیقت نمایش مضحک است، یعنی که خنده‌آوری است، قبول میکردن. خب دیگه از همین فن زبان انگلیسی 2 مرتبه امتحان سپریدم. 2 مرتبه افتادم. ای رسول تو هر دفعه همین تا مثل مرغ پاسوخته در مکتب میانه هم همین خیل بودی. لکن من پروایی ندارم. شپرگل کرد. یگان سوال مشکل افتیدمونه جواب تیار. کلاورم. شپرگل کرد رو پنهان کن. برای چی؟ معلم علیزاده می آید. کنی با. How do you do? I love you. I love you. سلام. How do you do? امتحان سپره. بله معلم جون. تیاری ها چی خیل؟ All also already passed exam on English language. آفرین. به خطا گفتی، تلفظم بد نه. معلم جان، اگر دانشکده سند نمیشد ما با فاکولته زبانهای خارجی میرفتیم. مبادا از امتحان افتیدمونه. مرحمت با فاکولته زبانهای خارجی. های معلم جان این خیلی نگوید که کفرانه. میبخشد معلم جان، گفتانی بودم که زباندانه این معجزه بزرگی روی زمین است. از زبان انگلیسی با شما کی درس داده بود؟ مایسر قربان. از خوالین؟ بله معلم جان، خوالین. میشناسم. دانشکده را با دیپلم اعلا تمام کرده بود. سرود موسیقی به نمایشنامه رنگ دیگر بخشیده است. در انتخاب آرایش موسیقی و اینکه دکور صحنه سهم کی بیشتر است؟ سهمی البته کارگردان که استاد میرزاوطن میرفت، یعنی که آهنگساز خودش بود، یعنی که آرایش نمایش رو استاد یعنی که انتخاب کرد. برای تهیه این نمایشنامه چقدر تمرین کردید؟ تخمینا 2.5 ماه 3 ماه همه روزه ما تمرین میکردیم. از ساعتهای یعنی که 10 تا ساعتهای 4-5 بگو رو ما همین نمایش رو یعنی که مشق میکردیم. در مدت 2.5 ماه 3 ماه برآوردیم، چون که ما 3 گروه برآوردیم. یعنی که در نقش من 2 نفر دیگر هنرمند بود، در نقش روزافزون یعنی که ساکنه 2 اکتریسه بودن. برای همین کمترک یعنی که 2 ماه 2.5 ماه 3 ماه همین نمایش رو برآوردیم. اینجا آرایش موسیقی نبود، بلکه به اثر خود من آهنگ بستم. از اول تا به آخر آهنگ اوریجینال، آهنگای تازه نو بودن، خیلی خوب هم بودن. چون که وقتی که آرایش میتی از بین دیگر موسیقی جدا میکنی، نه به همه حالتهای سپکتاکل جوابگو هست، و خصوصا وقتی که اونجا سرود هست، رقص هست. برای اون انتخاب کردن اول اینکه مشکل است، دوم اینکه موسیقی تازه نو و موافق بسته‌کار موافق به همون لحظه ها بنویسد، جذابیت لحظه یا اثر زیادتر میشود. برگل که غم خورم شد یاری دار، یاری مثل یک گوسفندی چاری دار،
یاری مثل یک گوسفند چاری داد همچو تومار آن را گردانم ببر همچو تومار آن را گردانم ببر تقا بر این یاری در کار داد تقا بر این یاری در کار داد تقا بر این یاری در کار داد شپرگالکا پیش خاطر من هست وقتی سخن درباره شپرگالکا میرود و اونجا شپرگالکا گفتگی سرود بود. دلاور نعمتов همین سرود رو خیلی خوب اجرا میکرد، همون لحظه رو خیلی خوب اجرا میکرد، بسیار هم چقان، بسیار هم سیر حرکت، از نقطه نظر پلاستیک فرق میکرد از دیگر اکتورها، بسیار شوخ، صمیمی، طبیعی میبرآمد. این در خاطر من تا هنوز هست. با اندیشه شما اگر کارگردان همون لحظه امتحانسپاری رو در خود نمایشنامه یعنی طریق صحنوی جای میکرد چگونه بود؟ وقتی که روزافزون رسولова با امتحان میدروید گویا که میدروید در اونجا من خلال میرسونم. من با معلم میگویم که ساکینه یعنی که شپرگالکا در آورد. اصلا من شپرگالکا را در آوردم. بعدن یعنی که بهای پس میگیرد و گریه کرده میبرد. ساکینه میدوند که این کاروی من است. اگر یعنی که کارگردان همون که ساکینه با امتحان دولتی میدروید اگر جو هم میکرد یعنی که برای تماشابین پسند می اومد. لیکن خیلی کارگردان وقت رو دیدن. البته وقت ممکن دراز میکشد، برای همون گویا که با امتحان در اومد و امتحان سپارید و برآمد. با خاطر از امتحان گذشتن ساکینه صحنه جالبی نشان داده می شود. خود همین اپیزود در اثر جای داشت و اینکه از جانب کارگردان الهه شده است. در سناریو بود و بعدن کارگردان هم یعنی که الهه کردن. البته استاد میرزا میرفت هر وقتی که سناریو رو گیرد، البته در اون سناریو هست یعنی که بسیار چیزایی که هست که با استاد معقول نیست. استاد میگیرد یعنی که دیگر خیر میکنه، تکمیل میدهد. در اونجا وقتی که استاد میرزا میرفت همون صحنه رو یعنی که مسافید میکند و ساکینه خودش رو یعنی که با امتحان باید دروید و بهای علا گیرد، از امتحان دولتی نغلطد، مجبور میشوند اونها یعنی که چیکار میکنن خودش رو مسافید میکنن. خیلی نخواد که نیم ساعت باز از در دانشکده این طرف نآید. ساکینه اکنون تو با بیرون برو. همین که جنجال دوی اونا با اوجش رسید وایسا بده. گوش کن. من با قفای خرک پنهون میشم. این گپ رو که گم کرده والله بیلو میگم. والله بیلو. از یادتون نبرونه. والله بیلو. تو حالا با صابونی من جامعشونی نکرد. در آخر صحبت گفتنی هم که چطوری گفتم ژانر مسکه موسیقی دراماوی اپریت اینا قریب از بین رفتن، کم اثرها آفریده میشن. برای کارگردانا موضوع در کار، اثر در کار که در همین ژانر نوشته شده باشند. میخواستم مراجعت کنم با نویسنده و دراماتورگان هم سال خورده هم جوان که بیشتر به این ژانر رو بیارن، در این ژانر زیادتر اثر ایجاد کنن. البته هم برای بهبودی کار تئاتر است، هم برای ذوق تماشابین، بالا بردن ذوق تماشابین بسیار کمک میکند. این وقتی بینید موسیقی وارد میشود، سرود وارد میشود، رقص وارد میشود، این از اکتورها مهارت دیگر رو طلب میکند. یعنی اکتور مجبور میشود بالای پلاستیک یعنی حرکت بدن، بالای آواز، بالای شعر، بالای سرود، بالای شنیدن موسیقی کار کند. این ژانرها همه طرفه تئاتر انکشاف میتن، اکتور انکشاف میتن، اکتور بالا میبرن. بنابراین میخواستم در این ژانر رمنویسان زیادتر قوا آزمایی کنند. در انتها نمایشنامه با چه انجام می‌یابد؟ وقتی که معلم میبروید و یعنی که از بیرون میآید میبیند که ما رقص و بازی کرده ایستاده ایم، در همون جا یعنی که نمایش انجام میآید. دو نفر رسول و ساکینه البته یعنی که یک جویه میشود، با آرزویش میرسد، یعنی که زن و شوهر میشوند. ابدا من
از همه چی میمونم. من یعنی که دروغ گفتم، انا پشیمونم شدم، یعنی که انسانی بعد با مقصدش نمیرسد. پشیمونم شدم من، نه که جوانی. ساکن از دو امتحان گذشت، هم از زبان خارجی هم از مهارت یکتایی. نگاه بکن بدیدم کی از تو من چی دیدم، تمام شب نخفتم عذاب تو کشیدم، تمام شب نخفتم عذاب تو کشیدم. یار یار یارانه کلیم پاشو مهمانه، یار یار یارانه کلیم پاشو مهمانه. دلم به تخت کشیده رفت، جگر مرا دریده رفت. بسیار یک صحبت جالب بود و تشکر میگوییم که کمی هم باشد اطراف نقش خود از نمایشنامه ماجرای امتحان به ما و بیننده تلویزیون سفینه معلومات دادید. تشکر زیاد خوش آمدید که مرا دعوت کردید در این برنامه و من خرسند هستم که همین خیل برنامه ها یعنی که با هنرمندا یعنی که صحبت میکنیم، هنرمندا رو یعنی که دعوت میکنید، بهترین برنامه است. سلامت باشید. بینندگان گرامی، صحبت داشتیم با هنرپیشه جوان تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدов، دلاور نعمتов. برنامه نقش انجام می‌یابد. خیر.